Kirtan
Bye.
हृमृतं त्वमचलो गुणजीत गुणेभ्यः नान्तं देवां शकरुणां तव पादपद्मं मोहं दशां बहुकृतं न भजे यतोऽहं तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो भक्तिर्भगस्य भजनं भवभेदकारी गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनाय तत्त्वं वक्रोद्धितोऽन्तु हृदये न मे भाति किञ्चित् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तेजस्परान्ते त्वरित्वं वैदृप्ततृष्णाः रागं कृते हृतपथे त्वयि रामकृष्णे मार्त्यामृतं भवपदं मरणोर्विनाशम् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो कीर्त्यां सरोदे कलुषं गुहाकान्त आरे शान्तं शिवं सुविमलं तव नाम नाथ यस्माद्वहं अशरणो जगदेक गम्यः तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार
नमो नमः ॐ नमो श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः ॐ नमो श्री भगवते रामकृष्णाय नमो सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी नमो
शारदा माई की जय। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागतसेवककोशकुलीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीनसुतान् अपराधयुतान् कृपयाद्वसमुद्भरमोहगतां धरणीं भवसागरपारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां विषयं कुसुमं परिहृत्य सदा चरणाम्बुरुहामृतं शान्तिसुधां देववृन्दमनोभवरोगहरां प्रणमामि परां जननीं जगताम्। कृपां कुरु महादेवी श्रुतेषु प्रणवेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयि नमस्तु ते। लज्जापटाभृतिनित्यां शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयि नमस्तु ते। रामकृष्णगतप्राणां तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भावरञ्जिताकारं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पवित्रं चरित्रं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्मै दिव्यै नमो नमः। देवीं प्रसन्यां प्रणतातिहन्त्रीं योगेन्द्रपूज्यां युगधर्मपात्रीं तां शारदां भक्तिविज्ञानरात्रीं गायास्वरूपां प्रणमामि नित्यं। स्नेहेन वदनासि मनया स्मदीयां दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि
कृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। আজ এই পুণ্য দিনে এখন আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ কামারপুকুরে শ্রীমা সারদা দেবীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনা হবে। প্রথমে আলোচনা করবেন শ্রীমৎ স্বামী অবধূতানন্দজি মহারাজ, তারপরে পাঠ ও আলোচনা করবেন শ্রীমৎ স্বামী অদ্রিজানন্দজি মহারাজ। দুটি পাঠ এবং আলোচনা আমরা শুনব। তারপরে মা নাম সংকীর্তন ও মাতৃসঙ্গীত পরিবেশিত হবে।
ভাসিল রে শ্রীরাম কৃষ্ণ প্রেম গগনে শারদা চন্দ্রিমা হাসিল রে রূপের আভায় স্নেহ জোছনায় পুলকে ভুবন ভাসিল রে শ্রীরাম কৃষ্ণ প্রেম গগনে শারদা চন্দ্রিমা ভাসিল রে শারদা চন্দ্রিমা হাসিল রে শারদা চন্দ্রিমা হাসিল রে। ॐ सर्वधर्मस्थापकस्थं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यानं महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दहिका शक्तिरामकृष्णे स्थिता हि च सर्वविद्यास्वरूपां तं शारदां प्रणमाम्यहम्। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रतास्वरूपिण्यै तस्मै दिव्यै नमो नमः। আমরা ঠাকুর মায়ের একটি বাণী সেটি বলছেন, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। তো যখন যেমন অবস্থা, এখন করোনার জন্যে সারা দেশে সারা পৃথিবীতে একটা চাঞ্চল্য, অরাজকতা বা একটা কষ্ট, দুঃখ, নানান রকমের অশান্তি, সেই তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই যে আয়োজন ভক্তদের কল্যাণের জন্যে এবং আমাদেরও চিত্তশুদ্ধির জন্যে, ইন্টারনেটে বিভিন্ন জায়গায় ভক্তরা দেখছেন, এর জন্যে আমাদের কামারপুকুর মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী লোকোত্তরানন্দ মহারাজ তার প্রেরণাতেই হয়েছে। সেই জন্যে তাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, প্রীতি, নমস্কার জানাই। এবং অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারী এবং ভক্তবৃন্দ যারা চেষ্টা করে এইটা চালাচ্ছেন, তাদেরও আমি প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই। তো লোকোত্তরানন্দ মহারাজ আমাকে বলেছেন যে কামারপুকুরে ঠাকুর এবং মা বাস করেছিলেন, কিভাবে তাদের জীবনের কিছু ঘটনা, সেইগুলোই আমি বলবো, কিন্তু তথাপি বলার আগে দু চার কথা মায়ের সম্বন্ধে বলবো। এখন ঠাকুর এবং মা, আমি বললাম যথাগ্নির দাহিকা শক্তি, অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ, সেই রকম ঠাকুর এবং মা অভেদ, অভিন্ন। তথাপি পুরুষ শরীর অবলম্বন করে একরকম লীলা করেছেন, আবার স্ত্রী শরীর অবলম্বন করে আর একরকম লীলা, কিন্তু উদ্দেশ্য একই, লোককল্যাণ এবং লোকশিক্ষা।
তো স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যখন প্রকৃতিং পরমাম অভয়াং পরদাং স্তোত্রটি রচনা করলেন, করার পর তিনি মাকে শোনাতে চাইছেন যে মা একটি স্তোত্র রচনা করেছি। তখন বলছে আমার আবার কি স্তোত্র? বলে না মা, আমি একটি স্তোত্র রচনা করেছি, আপনি যদি কৃপা করে শোনেন। মা রাজি হলেন। প্রকৃতিং পরমাম অভয়াং বরদাং নররূপ ধরাম জনতাপর। শুনলেন, শুনতে 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 তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে গেলেন, সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ ভাবাবস্থায় চুপ করে গেলেন। তারপরে আবার শুরু করলেন, যে একটু বাহ্য চেতনা এলো স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। রামকৃষ্ণ গত প্রাণা তন্নাম শ্রবণ প্রিয়াম তদ্ভাব রঞ্জিতকার জগন্মাতৃ স্বরূপিণী। এই লাইনটি যখন বললেন তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। অর্থাৎ স্তোত্রটি যে স্বয়ং পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি মহামায়ার সম্বন্ধে করেছেন এবং তিনিই যে এই মনুষ্য শরীর ধারণ করে এসেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য, সেইটি মিলে গেল তার স্তোত্রের সঙ্গে, কথার সঙ্গে। তো এইরকম আমরা মাকে দেখছি, মায়ের মধ্যে গুরুভাব আছে, দেবী ভাব, মানবী ভাব এবং মাতৃত্ব। স্বামীজি যদিও বলেছেন যে আদর্শ ভগিনী, আদর্শ জায়া প্রভৃতি ভাবও মায়ের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত ভাবে অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট, এগুলো সব ছাপিয়ে মায়ের যে মাতৃরূপ, সেই মাতৃরূপটি ফুটে উঠেছে। সকলের মা, সবার মা, সেটি আমরা জানি। দু একটি ঘটনা বলে আমি এই কামারপুকুরের ঘটনায় শুরু করব। তো সেখানে আমরা দেখছি একজন এসেছেন ডাক্তার, তার স্বামী স্ত্রী দুজনে এসে বলছেন মাকে, মা অনেকক্ষণ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হওয়ার পর আপনার ছেলেকে একটু আশীর্বাদ করুন। মা বুঝতে পেরেছেন অন্তর্যামিনী, আশীর্বাদ করতে বলছেন মানে যাতে একটু টাকা পয়সা বেশি হয় ডাক্তারের। তখন বলছেন যে আপনার ছেলের যাতে উপার্জন হয় একটু আশীর্বাদ করুন। বলছেন না, ওই রকম আশীর্বাদ আমি করতে পারবো না বাবা। লোকের কষ্ট হোক, রোগ জ্বালা হোক, আর তোমার স্বামীর টাকা রোজগার হবে, ওই আশীর্বাদ আমি করতে পারবো না। আমি আশীর্বাদ করি সকলেই সুস্থ থাক, সকলে শান্তিতে থাক, সকলে নিরোগ হোক। মা এইরকমভাবে আশীর্বাদ করলেন। তো আমরা দেখছি যে দেবী রূপে, মাতৃরূপে, শক্তিরূপে অনাদিকাল থেকে ভগবানের পূজা আরাধনা প্রচলিত আছে। শাস্ত্রও বলছেন সাধকানাং হিতার্থায় ও ব্রহ্মণ রূপকল্পনা। সাধকের অর্থাৎ যারা আরাধনা করেন তাদের এবং ভক্তদের উপকারার্থে, তাদের কল্যাণার্থেই স্বয়ং ব্রহ্ম তিনি এই রূপ ধারণ করছেন এবং মানুষ রূপে তিনি লীলা করবার জন্য আসেন। তাই বলছেন যে যতক ভগবানের যত লীলা, কৃষ্ণের যতক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, এই নরলীলাটি সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই জন্য গিরিশ ঘোষ বলছেন তোমরা তো দেখেই এলে স্বয়ং মহামায়া তিনি কীরকম মানবী সেজে চাল ঝাড়ছেন, ইয়ে করছেন, এই বাসন মাজছেন। স্বয়ং মহামায়া, প্রেমানন্দ মহারাজও সেই কথা বলছেন, চাল ঝাড়ছেন, বাসন মাজছেন, আর সমস্ত সংসারের কাজ করছেন। কেন? এই গৃহস্থকে আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, আদর্শ দাম্পত্য প্রেম কিভাবে ফুটে ওঠে এই গৃহের মধ্যে, সেই সব শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই তার এরকম। প্রেমানন্দ মহারাজ বলছেন যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না, সব মার কাছে চালান দিচ্ছি, আর মা সব হজম করে নিচ্ছেন, সকলকেই কৃপা করছেন যেই আসছেন। কি অপার শক্তি, জয় মা করুণাময়ী বলে তিনি অভিভূত হয়ে যাচ্ছেন। বলছেন ঠাকুরকেও আমরা এইটুকু করতে দেখিনি। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, তিনি বাজিয়ে বা বেছে তারপরে মানুষকে নিতেন, কিন্তু মায়ের কাছে যে আসছে পতিত পাবনী গঙ্গার মতো তিনি সকলকেই কৃপা করছেন। তো সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে মায়ের শক্তি অপার অনন্ত শক্তি। ঠাকুর রহস্য করে একবার গৌরী মাকে বলছেন, গৌরী বল দেখি তুই কাকে বেশি ভালোবাসিস? অমনি বলছেন রায় হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী।
লোকের বিপদ হলে পরে বাঁশিতে বলো রায় কিশোরী, এই লোকের বিপদ হলে পরে ডাকে মধুসূদন বলে, তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশিতে বলো রায় কিশোরী। অর্থাৎ সকলেই মধুসূদনকে ডাকে, কিন্তু তোমার নিজের যখন বিপদ হয় তখন সেই রাধা রাধা বলেই তোমাকে ডাকতে হয়। অর্থাৎ শক্তি ছাড়া এই যারা সাধক, যারা অবতার পর্যন্ত যুগে যুগে এসে শক্তির আরাধনা করছেন, যাই বলছেন, যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, চণ্ডীতে যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। স্বামীজি বলছেন, শক্তি বিনা জগতের কল্যাণ হবে না, উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? এই শক্তির অবমাননা বলে। আমরা শক্তির পুজো করছি, মা কালীর পুজো করছি, কিন্তু তবুও আমরা শক্তিহীন। তখনকার দিনে পরাধীন ভারত ছিল, সেই জন্য বারবার স্বামীজি শক্তির উপাসনা করতে বলেছেন। তাই এই শক্তির অবমাননা করা চলবে না। আমরা, ঠাকুর বলছেন তার সন্তানদের, আমি কে, তোরা কে, আমার সঙ্গে তোদের সম্পর্ক কি, এইটুকু জানলেই হবে। তা আমরাও সেই রকম ঠাকুর মাকে জানবো। মা বলছেন, একজন মা আছেন পিছনে, ঠাকুর আছেন, ভয় কি, অভয় দিচ্ছেন। তা সেইটুকু বিশ্বাস করে তার সঙ্গে যে জন্মান্তরের মা, সেটি আমাদের মনে রাখতে হবে। গিরিশ ঘোষ যখন বলছেন, মা তুমি কীরকম মা, বলছেন, বাবা তোমার পাতানো মা নয়, তোমার গুরুপত্নী রূপও নয়, আমি তোমার সত্যিকারের মা, জন্মান্তরের মা। এটি তার বিশ্বাস হয়ে গেল, এবারে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে সেই মাই কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়। বাপ বরং রাগ করেন, অভিমান করেন, কিন্তু মা ছেলের কোনো দিন কোনো দোষ ধরেননি। তাই মা বলছেন, আমার ছেলে যদি ধুলো কাদা মাখে তো আমাকেই তো ঝেড়ে মুছে কুলে তুলে নিতে হবে। তাই একজনের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে, মায়ের কাছে আসছে, বলছেন, মা ওকে আসতে বারণ করুন। বলছে, আমি মা হয়ে কি করে বলি, আমি ও কথা বলতে পারবো না। আরেকটি ঘটনা, সারদেশানন্দ মহারাজ আছেন জয়রামবাটিতে, সেখানে আরও অন্যান্য ভক্তেরা আছেন। সেখানে একদিন তার মায়ের জন্মদিনে ইচ্ছা হলো মাকে আমরা একটু ভালো করে সাজাবো, একটু ভালো করে পুজো করব, মা আসনে বসুন, ভালো করে দেবীর মতো আমরা তাকে। তো সেই দেবীর মতো তারা মায়ের কাছে একটু ভালো করে সাজিয়েছেন, ফুল টুল দিয়ে চারদিকে, মাকেও ভালো কাপড় পরিয়েছেন, ভোগ রাগ বিভিন্নভাবে করেছেন, করে মাকে খেতে দেবেন। সেই অনেক তরি তরকারি, মিষ্টি আদি অন্ন ব্যঞ্জন সব ব্যবস্থা করে মাকে ডেকেছেন, মা আসনে বসুন, আপনি একটু খান, খেলেই আমাদের শান্তি হবে। মা বসেছেন তাদের কথা মতো, বসে কিন্তু মা চুপ করে বসে আছেন। বলছে, মা খান। বলছে, হ্যাঁ বাবা খাচ্ছি। বলে দুবার তিনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু খেতে পাচ্ছেন না, হাতে নিচ্ছেন, খেতে পাচ্ছেন না। বলে, কী হলো? বলে, বাবা কি করে খাই, আমি যে হাতে নিয়ে মুখে নেব উঠছে না তো, কিছুতেই আমি মুখে নিতে পারছি না। বলছে, কেন মা? বলছে, আমার ছেলেরা না খেয়ে রয়েছেন, উপোস রয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ছেলেদের খাওয়া হয়নি, তো ছেলে মেয়েদের খাওয়া হলে তারপরে আমি খাই, আর তোমরা আগেই আমার ব্যবস্থা করে দিয়েছো। তিনি যে মা, সত্যিকারের জন্মান্তরের মা কি না? তখন সারদেশানন্দ মহারাজ বলছেন, আমরা খুব ভুল করেছি, আমাদের খুব দোষ হয়ে গেছে, এরকম কখনো মাকে দেবী সাজাতে নেই। মা চিরকাল আমাদের আপনার মা, তাকে দেবী সাজিয়ে আমরা তার খাওয়াটাই নষ্ট করলাম আজকে। মা খেলেন, কিন্তু অল্প স্বল্প মুখে নিয়েই উঠে গেলেন। তা এইরকম যে বিশ্ব মাতৃত্বের এই যে ভাবটি, এই ভাবটি নিয়ে তিনি এসেছিলেন নিবেদিতা। সেই জন্যেই তাকে বলছেন যে রামকৃষ্ণদেবের প্রাচীন যুগের নারী আদর্শের এই মায়ের যে আদর্শ, প্রাচীন যুগের আদর্শ এবং নবীন যুগেরও আদর্শ, শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী নারী আদর্শ সম্বন্ধে, এবং পৃথিবীর মহত্তমা নারী। আর বলেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের যে বিশ্বপ্রেম ছিল, সেই বিশ্বপ্রেম জাগাবার জন্যেই একটি মাতৃ মন্ত্র রচনা করেছিলেন, এবং সেই মাতৃ অমৃত ভাণ্ড
টি হলেন এই শ্রী মা। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের অমৃত ভাণ্ড হলো শ্রীমা সারদা দেবী। এইভাবে নিবেদিতা মাকে দেখেছেন। তো এই হচ্ছে মায়ের স্বরূপ। এখানে বলছেন যে মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। মা ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাকে অবলম্বন করে আবার গার্গী মৈত্রী জন্ম নেবে। এবং স্বামীজি বলছেন যে মাতৃশক্তি পক্ষপাত শূন্য। মা কখনো সন্তানকে ত্যাগ করতে পারেন না। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব, পবিত্র ভাব, ঠাকুর বলেছেন। একমাত্র এই অবস্থাতেই মানুষ চরম নিঃস্বার্থপরতা লাভ করতে পারে, স্বামীজি বলছেন, এবং ভালোবাসতে পারে। শারদানন্দ মহারাজ বলছেন নারী প্রতীকে শক্তি পূজা বর্তমান যুগে আবার বিশেষ সজীব হয়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে। মাতৃমূর্তিতে আবির্ভাব না হলে অধ্যাত্ম জগতে একটা অপূরণীয় অভাব থেকে যেত। ভোগলোলুপ ইহলোক সর্বস্ব মানব সমাজকে উচ্চতর অনুভূতি রাজ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রী ভগবতীর এ যুগে মাতৃমূর্তিতে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল। বিশ্ব মাতৃত্ব সম্বন্ধে অক্ষয় চৈতন্য মহারাজ বলছেন জগতের ইতিহাসে এই মাতৃমূর্তির নিরুপমা। কলির প্রভাবে মাতৃভক্তিহীন পাপমলিন সংসার তাপদগ্ধ সন্তানগণকে অভয় কোলে আশ্রয় দান আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি যে সকলের মা, সৎ অসৎ, পাপী পুণ্যবান, পশু পক্ষী সকলের, এ কথা তো তিনি নিজ মুখেই বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান গঠিত মানস প্রতিমা হলেন মা শারদা। এটি অক্ষয় চৈতন্য মহারাজ বলছেন। অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত বলছেন ভগবানকে যাতে আমরা অহেতুক ভালোবাসতে পারি তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মহামন্ত্র রচনা করেছেন। আর শুধু মহামন্ত্র রচনা করেননি, তার সঙ্গে একটি এই জীবন্ত প্রতিমা দিয়েছেন। তিনি হলেন শারদা, ঘনীভূত জীবন্ত মাতৃ প্রতিমা ঠাকুর দিয়ে গেছেন। মা নিজেও বলছেন ঠাকুরের জগতের উপর মাতৃভাব ছিল, সেই মাতৃভাব জাগাবার জন্যে এবার আমাকে রেখে ঠাকুর আগেই চলে গেলেন। মা নিজের মুখেও সে কথা বলছেন। সুতরাং এই মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরও দেখতে চেয়েছিলেন। আমরা এই ঘটনা অনেক জানি। একবার সেই ভাতের থালা একজনের হাতে দিয়েছেন, ঠাকুর খেতে পারছেন না, তখন বলছেন তুমি যে ওকে দিলে ওর চরিত্র জানো না? বলে তা কি করি ঠাকুর, আমি তো মা বলে এলে কেউ চাইলে তো না করতে পারবো না, আর তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও, তুমি তো জগতের। তো বলছে তাহলে আজকে কোনো উপায়ে, বলছেন খাও, আমি নিজেই চেষ্টা করবো আনবার। বলছে বলো তাহলে আর কোনো দিন দেবে না? তা তো বলতে পারবো না, তুমি তো জগতের সকলের ঠাকুর। এই মায়ের মাতৃত্ব। প্রেমানন্দ মহারাজ একটু বেশি রুটি খান রাত্রে, সাধন ভোজনের অসুবিধা হবে বলে ঠাকুর ধমকাচ্ছেন। মা সেইটি শুনে বলছেন তুমি ওকে শাসন করো না তো, ওদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। এই হলেন মা। এই মায়ের মাতৃত্বের এলাকায় ঠাকুরও কিছু বলতেন না, এবং মা মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হোক এটি ঠাকুরও চাইতেন। ঠাকুরও সেটি চাইতেন, এই মাতৃভাব যাতে ফুটে ওঠে। এবং ঠাকুর নিজে বলছেন দেখো তুমি কি কিছু করবে না, আমিই সব করবো। বলে আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি করতে পারি? বললো না, তোমাকে ঢের বেশি করতে হবে, আমি আর কি করেছি? এই বলে তিনি মায়ের উপরে ভাত দিলেন। এই কলকাতার লোকগুলো পোকার মতো কিলবিল করছে, তুমি তাদের দেখো। মা বললেন যে হ্যাঁ সত্যি অনেক কাজ বাকি, তো আমি তাই দেখছি। ঠাকুর যে আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, তিনি ৩৫ বছর ধরে সেই সব করলেন। লোককল্যাণরূপ যে কাজ, দীক্ষাদি সব কিছু তিনি করলেন পতিত পাবনী গঙ্গার মতো। সন্তানদের পালন করলেন, কখনো সঙ্গজননী হয়ে, কখনো ভক্তজননী হয়ে, কখনো বা বিশ্বজননী হয়ে। তিনি সকল মানুষেরকেই তিনি পালন করেছেন। তাই ত্রিপুরা সুন্দরী রূপে, ষোড়শী রূপে ঠাকুর তাকে পুজো করলেন। পুজো করে নারীর মর্যাদা, এবং যে মা মন্দিরে যে মা পদসেবা করছেন, যে মা গর্ভধারিণী, তিনজন সেই একই আদ্যাশক্তি মহামায়ার রূপ বলে তিনি দেখতে পান। তাই বললেন ও যদি এত ভালো না হতো আমার সব নষ্ট হয়ে যেত। আর এদিকে মাও বলছেন যে আমি এমন স্বামী পেয়েছিলাম যে কোনো দিন তুমি ছাড়া তুই বলেননি।
একদিন বলে ফেলেছেন লক্ষ্মী মনে করে, তাতে একেবারেই রাত্রে ঘুম নেই, এসে আমাকে কতভাবে বলছে। তা এইরকম স্বামী পেয়েছি, আর সর্বদা আমার হৃদয়ে যেন আনন্দের ঘট রয়েছে। তিনি কাছে থাকলে এরকম আমার অনুভূতি হতো, এত ভালোবাসা। তাই কোনোদিন তিনি ফুলের ঘা দিয়েও আমাকে আঘাত করেননি, মা এই কথা বলছেন। তো এইরকম আদর্শ দাম্পত্য প্রেম, ঠাকুর যেমন মাকে ভালোবাসতেন এবং আদ্যাশক্তি মহামায়া রূপে দেখতেন, মাও সেই রকম ঠাকুরকে জগতের ঈশ্বর রূপে তিনিও আরাধনা করেছেন, তার ইষ্ট রূপে। তো ঠাকুরও এবং মা নিজেই বলেছেন, সংসার পথে আমি টেনে নিতে যাব কেন, বরং তোমার ইষ্টপথেই তোমাকে আমি সাহায্য করতে এসেছি। তো যাই হোক, এইরকম অনেক ঘটনা রয়েছে, আমরা দু চারটি বললাম, কেননা আমরা কামারপুকুরের ঘটনা বলবো, সেই জন্য আর বেশি টানছি না। এখন এই যে ঘটনা, গীতায় বলছেন, জন্মকর্ম চ মে দিব্যম এবং যো ব্যক্তি তত্ত্বতঃ তিক্তা দেহং পুনর্জন্ম স নৈতি মামেতি স অর্জুন। এই দিব্য জন্মকর্ম ঠাকুর এবং মায়ের অলৌকিক দিব্য জন্মকর্ম, নিজের জন্যে নয়। স্বামী শারদানন্দ মহারাজ বলছেন যে তাদের যা কিছু ঘটনা লীলা, এগুলো বৃথা নয়, এগুলো সমস্তই তাৎপর্যপূর্ণ, লোককল্যাণের নিমিত্ত। বিবাহাদি ঘটনা পর্যন্ত লোককল্যাণের জন্যই। সুতরাং এই তাদের জীবনের এই যে সমস্ত ঘটনা, এগুলো যদি আমরা স্মরণ মনন করি, আমাদের চিত্তশুদ্ধ হবে। তাই বলছেন, এই দিব্য জন্মকর্ম যে জানতে পারবে, ঠিক ঠিক তত্ত্বত হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, তারাই জন্মাবার এই মৃত্যুর পর আর তাদের জন্মগ্রহণ করতে হবে না, তারা আমার সঙ্গে মিশে যাবে, এক হয়ে যাবে। এই কথা ভগবান গীতায় অর্জুনকে বললেন। তা এখানেও সেই রকম ঠাকুর বলেছেন, এইটার কথা যে একবার চিন্তা করবে, নিজের হৃদয় দেখিয়ে বলছে, যার এখানে বিশ্বাস আছে, একবার যে এর ভাব নেবে, তাদের আর জন্ম হবে না। সেই একই কথা প্রত্যেক যুগেই অবতারদের সেই একই কথা আমরা দেখছি। এখন আমরা কামারপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুর মায়ের কিছু ঘটনা আলোচনা করব। শ্রী মা বলছেন, খেজুরের দিনে আমার বিয়ে হয়, মাস মনে নেই, 10 দিনের মধ্যে যখন কামারপুকুরে গেলুম, তখন সেখানে খেজুর কুড়িয়েছি। সূর্যির বাপ মানে মায়ের খুল্লতা তো কোলে করে আমাকে কামারপুকুর নিয়ে গিয়েছিল বিবাহের সময়। বিবাহের সময় মায়ের বয়স ছিল 6 বছর, ঠাকুরের বয়স ছিল 24 বছর। ঠাকুর স্থূল শরীর ত্যাগ করলে সেই সময় মা হাতের বালা খুলতে গেলে ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, আমি কি মরেছি যে তুমি হাতের বালা খুলে ফেলছো? এই তো আমি রয়েছি, গেছি কোথায়? যেমন এ ঘর আর ও ঘর। বৃন্দাবনে 1 বছর বাসের পর শ্রীমা কলকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে আসেন। বলরামবাবুর বাড়ি থেকে কামারপুকুরে যান। এই সময় শ্রীমা এখানে প্রায়ই ঠাকুরের দর্শন পেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার শ্রীমাকে বলেছিলেন, তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, শাক ভাত খাবে আর হরিনাম করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে ছিলেন তখনও বলেছিলেন, তুমি কামারপুকুরে থেকো আর লক্ষ্মীর দিকে একটু নজর রেখো। আমাকে ভক্তেরা যেমন ভক্তি করছে, তোমাকেও তেমনি ভক্তি করবে। শ্রীমা বলেন, যখন ঠাকুর চলে গেলেন প্রথম প্রথম ভয় হতো। পরনে সরু লাল পেড়ে কাপড়, হাতে বালা, লোকে কি বলবে। তখন কামারপুকুরে রয়েছি। তারপর ঠাকুরের দেখা পেতে লাগলো, তখন সে ভয় ক্রমে দূর হলো। একদিন ঠাকুর এসে বললেন, খিচুড়ি খাও। খিচুড়ি রেঁধে রঘুবীরকে ভোগ দিয়ে ঠাকুরকে ভাবে বসে খাওয়াতে লাগলো। শ্রীমা বলেন, কামারপুকুরে যখন ছিলুম, বৃন্দাবন থেকে আসবার পর তখন সব লোকের ভয়ে ও বলছে, ও তা বলছে, হাতের বালা খুলে ফেললুম। আর ভাবতুম, আমার ছোট থেকেই ছেলেবেলা থেকেই গঙ্গাবাই ছিল, তাই ভাবতুম গঙ্গাহীন স্থানে কি করে থাকব। গঙ্গা স্থানে যাব মনে করলুম। আমার বরাবরই একটু গঙ্গাবাই ছিল। একদিন দেখি কি, সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন। আগে আগে এই কামারপুকুরের ঘটনা, এই রাস্তাতে ভূতির খালের দিক থেকে ঠাকুর আসছেন, পিছনে নরেন, বাবুরাম, রাখাল, সব যত ভক্তেরা, কত লোক। দেখি কি, ঠাকুরের পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে আগে আগে আসছে। এই জলের স্রোত
আমি ভাবলুম দেখছি ইনি তো সব, এর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা বেরিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবা ফুলের গাছ থেকে মুঠো মুঠো ফুল ছিঁড়ে এনে গঙ্গায় দিতে লাগলুম। তারপর ঠাকুর আমাকে বললেন, তুমি হাতের বালা ফেলো না। বৈষ্ণবতন্ত্র জানো তো? আমি বললুম, বৈষ্ণবতন্ত্র কি? আমি তো কিছু জানি নে। তিনি বললেন, আজ বৈকালেই গৌরমণি আসবে, তার কাছে শুনবে। সেই দিনেই বৈকালে গৌরদাসী এলো, তার কাছে শুনলুম চিন্ময় স্বামী। অর্থাৎ গৌরীমা বললেন, তুমি হাতের বালা খুললে লক্ষ্মীহীন হবে, সারা জগৎ লক্ষ্মীহীন হবে। তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী, তোমার স্বামী চিন্ময়, তোমার আবার বৈধব্য কি? তা সীমা বলছেন, তাকে কখনো নিরানন্দ দেখিনি। 5 বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি, আর বুড়োর সঙ্গেই বা কি, সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে আছেন। কখনো বাবু নিরানন্দ দেখিনি। কামারপুকুরে সকালে উঠেই বলতেন, আজ এই শাক খাবো, এইটি রেঁধো। শুনতে পেয়ে আমরা সব জোগাড় করে রাখতুম। কয়েকদিন পরে বলছেন, আমার এ কি হলো, সকাল থেকে উঠেই কি খাবো, রাম রাম। আমাকে বলছেন, অর্থাৎ মায়েই কথাগুলো বলছেন, আর আমার কিছু খাবার স্বাদ নেই, তোমরা যা রাঁধবে, যা দেবে তাই খাও। তারপরে আরেকটি ঘটনা, সেখানে বলছেন যে ঠাকুরের রসিকতা একটি ঘটনা। এই যে বলছেন, এই আনন্দময় ছিলেন তিনি, সর্বদা হৃদয়ে আনন্দের ঘট, সেই কথাই বলছেন। একটি ঘটনার বিষয়ে মা বলেন, আমি আগে বেশ রাঁধতে পারতাম, এখন অভ্যাস নেই। কামারপুকুরে লক্ষ্মীর মা আর আমি রাঁধতুম। একদিন খেতে বসেছেন ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর মা ভালো রাঁধতে পারত। সে যেটা রেঁধেছে খেয়ে বললে, ও হৃদু, এ যে রেঁধেছে এ রামদাস বদ্দি। আমি যেটা রেঁধেছি খেয়ে বললেন, আর এই হলো শ্রীনাথ সেন। শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে, লক্ষ্মীর মা হলো রামদাস বদ্দি, আর আমি হলুম শ্রীনাথ সেন। শুনে হৃদয় বলছে, তা বটে, তবে তোমার এ হাতুড়ে বদ্দি তুমি সব সময় পাবে, গা টিপতে পা টিপতে পর্যন্ত, ডাকলেই হলো। রামদাস বদ্দি তার অনেক টাকা ভিজিট, তাকে তো আর সব সময় পাবে না, আর লোকে আগে হাতুড়েকেই ডাকে, সে তোমার সব সময় বান্ধব। ঠাকুর বললেন, তা বটে, এই সব সময় আছে। তারপরে একদিন ভূতির খালের দিক থেকে আসছেন, বৃষ্টি হয়ে গেছে, একটা মাগুর মাছ পুকুর থেকে রাস্তায় উঠেছে, ঠাকুরের পায়ে ঠেকেছে। ঠাকুর সেটাকে পায়ে করে ঠেলে এনে পুকুরে ছেড়ে দিলেন। বললেন, পালা, হৃদয় দেখতে পেলে এক্ষুনি তোকে মেরে ফেলবে। তারপরে সে হৃদয় যখন শুনলো, বলছে, ও মামা তুমি করলে কি গো, বেশ বড় মাছটা হতো, ঝোল হতো, ছেড়ে দিলে। জনৈক ত্যাগী ভক্তকে মা বলেন, 13 বছরের সময় কামারপুকুরে যাই, তখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে। আমি কামারপুকুরে মাসখানেক থেকে জয়রামবাটিতে আসি, তারপর আবার 5-6 মাস পরে গিয়ে কামারপুকুরে প্রায় 1.5 মাস থাকি। তখনও ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে। কামারপুকুরে আমার ভাসুর যা এরা সব ছিলেন। ঠাকুর যখন ব্রাহ্মণীকে নিয়ে দেশে এলেন, তখন আমাকে খবর দিলেন, ব্রাহ্মণী এসেছেন, তুমি এসো। আমি খবর পেয়ে কামারপুকুরে গেলুম। সেবার প্রায় 3 মাস ছিলুম কামারপুকুরে। বামুন ঠাকুরুন, জয়রামবাটি, শিওর এসব ঘুরে দেখলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী। একদিন চিনু শাখারির এঁটো নিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। বামুন ঠাকুরুন বললেন, চিনু ভক্ত লোক, তার এঁটো নেব তাতে কি আছে? হৃদয় বললে, তুমি শাঁখারির এঁটো নেবে? থাকবে কোথা, শোবে কোথা? ভৈরবী ব্রাহ্মণী বললেন, কেন, শীতলার ঘরে মনসা শোবে? হৃদয় বললে, দেখি কেমন শীতলার ঘরে মনসা শোয়। ওইসব নিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি হয়। ব্রাহ্মণের ঘর তো, এইসব আচার বিচার সমাজ একটা আছে, সেই জন্যে। তো হৃদয় তাকে কি একটা ছুঁড়ে মারলে, তার কানে লেগে রক্ত পড়তে লাগলো। বামুন ঠাকুরুন কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুর বললেন, ওরে হিদু, তুই কেন এমন করলি? এ সদলোক ভক্তিমতী, ওরে এমন হলে যে সব লোকজন জড়ো হবে, কেলেঙ্কারি হবে। তারপর একদিন ঠাকুর তাকে কীরকম ভয় দেখিয়ে দিলেন, কীরকম ভাবাবস্থা দেখে ভয় পেলেন যেন হরিণীর মতো,
ভয়ে সর্বক্ষণ বলতে লাগলেন, ওরে প্রসন্নময়ী, কোথায় যাব? ওরে কি করব? জগন্নাথ যাব না বৃন্দাবন যাব? এই বলতে বলতে তিনি একদিন ঠাকুরকে গৌরাঙ্গ রূপে সাজিয়ে পুজো করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কাশীতে তপস্যা করে জীবন কাটিয়েছেন। তারপরে একদিন ধর্মজীবন লাভের জন্য কীরূপে চরিত্র গঠন করতে হয়, গৃহের দৈনন্দিন কাজ কীরূপ করতে হয়, এইসব শিক্ষা দিতে লাগলেন কামারপুকুরে ঠাকুর মাকে। শ্রীমাকে লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা প্রকার শিক্ষা দিতে লাগলেন। গৃহের দৈনন্দিন কর্ম, দেব দ্বিজ, অতিথি সেবা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ ইত্যাদি বহু বিষয় শিক্ষা দিলেন। যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন। এই নীতিকে ভিত্তি করে লোক ব্যবহার, প্রত্যেকের রুচি স্বভাব প্রয়োজন অনুযায়ী সকলের সাথে আদান প্রদান, নৌকোয় বা গাড়িতে যাওয়ার সময় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা, এমনকি প্রদীপের পোলতেটি পর্যন্ত কিভাবে তৈরি করতে হয় ও রাখতে হয় ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দিলেন। কামারপুকুরে ঠাকুর যখন পল্লী রমণীদিগকে উপদেশ দিতেন, শ্রীমা সেসব শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন। অন্য মেয়েরা অমনি তাকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করতেন এবং বলতেন, এমন সুন্দর কথা হচ্ছে আর ও কিনা ঘুমিয়ে পড়ল। ঠাকুর শুনে বলতেন, না গো না, ওকে তুলো না, ও কি সাধে ঘুমোচ্ছে, এসব কথা শুনলে ও এখানে থাকবে না, চোঁচা দৌড় মারবে। এই মায়ের স্বরূপ এখানেই বোঝা যাচ্ছে। হৃদয়কেও সাবধান করে বলে দিয়েছিল, ও হৃদয়, তুই আমাকে যা ইচ্ছা বল, কিন্তু তোর মামিকে কিছু বলিসনি। কিছু বললে ওর যদি রেগে যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তোকে রক্ষা করতে পারবে না। এই বলে সাবধান করে দিতেন ঠাকুর। একবার জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, মা, আপনি তো ঠাকুরের বাড়ি একবারও যাননি, কলকাতা থেকে